ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. Namaste. Today I am going to talk about the law of opposites in the lineage, which many people are not aware. There is a law of opposites which happen in the lineage. Now, if there are two brothers, one brother will do really well and one brother will not do well. If you see the famous movie of Amitabh Bachchan, Diwar, in which the elder brother Shashi Kapoor turns out to be a police officer, the younger brother turns out to be a mafia don. Now, this is a very, very beautiful story in which ultimately the elder brother will go on visiting the temple, and Amitabh Bachchan, being the younger brother, will never visit the temple. And when the mother becomes very sick, he goes to the temple and pray. So this is the law of opposites which you can see in people's life. If there is a brother and a sister, the brother will have all the good things happening in your life. He will be getting married, he'll be having a kid, he'll be going to work, he'll be making a lot of money, and there will be a lot of houses will be there. The other person will not be very successful. They will not be making money, they will have all kinds of illness, all kinds of health issues, and they will not be successful. This is the law of opposites which happens in many people's life, which they are not aware itself. Now, for example, I know one family, there is a brother and sister. The sister got married, she has a 2 male kid, whereas the brother is not married, his work is not secure, he is having a lot of issue. So this is called as the law of opposites. I know another family, the daughter is simply brilliant. She studied plus 2 in the tutorial, yet she got a lot of 95% of the marks she scored. But the brother life turned out to be opposite. He studied in a school, plus 1 and plus 2, and he did not score so much of mark like the sister. So we can call it like the brain and the brawn. The sister looks average in her appearance, whereas the brother looks very handsome. In fact, the brother has a lot of girlfriends whom he has to call up, and they will keep coming to him towards as a person. This is also a law of opposites. I have also seen the law of opposites with my brother. My brother can easily beat Kumbhakarna in his sleep. I find it very difficult to sleep in the night itself. My brother can go sleep on and on. He can really sleep for 12 to 16 hours. I find even a peaceful sleeping for 4-5 hours is very difficult. But I am married and I have kids and I am very successful. Whereas my brother is in the law of opposites which I told you across. Therefore, you can see this law of opposites which has been happening in many families. You can also see the law of opposites happening in the elder and the younger people. The elder brother will not be very healthy. The younger brother will be healthy. As the younger brother finishes the 10th plus 2, the elder brother education will suffer. And as the elder brother goes to work and the younger brother will find it very lot of struggle will be there. I know one family, one cousin of mine, there were 3 brothers. The last one started working in Hexaware. The eldest one had a problem. In fact, it came to the point where the younger one became very successful. The elder person literally stopped the job and he had a head injury across the person. So therefore, you can easily see this pattern getting repeated. And also another pattern is, one brother will be very close to the mother, another brother will be very close to the father. And whoever close to the mother will be successful, whoever close to the father will not be successful. Or it will be a reverse manner where one who is very close to the father will be successful, or one who is close to the mother will not be successful. So therefore, this law of opposites, like the day and night, keeps on happening in the people's life. I know one lady whose son was not at all studying. In fact, she went and told her husband, "You stop studying at the age of 45. It looks like you are sucking up all the lineage punya, whereas this man is not at all studying across." So once that man stopped only,
Then he started becoming successful in terms of education. Another lineage pattern I have seen, there is an actor Satyaraj, he is still working at the age of 70, whereas his son does not even have a job in the acting. Till the father is very, very successful in the work, the son cannot make money. This is also the lineage pattern which you see happening in many, many people's life. Actually, the father is too successful, but the son is so. It is like the Caesar's curse, you can see. Therefore, observe the lineage pattern, use it to clear using astrology. There is no point in talking about that astrology is very bad or something like that. All these family patterns can be seen and repeated. It will happen in spite of our best intention, thought, action. The lineage pattern works on the law of attraction, works on the law on the aura and the chakra, which is much beyond the control of the human will. So I request you to share this video on family karma and family pattern, which will be very, very helpful to you. Thank you. Namaste. Today I am going to talk about the sadhana and the lamps, which many people are not aware. There was a time I used to do this sadhana so intensively that I felt a lot of problem had got cleared using the lamp. The lamp sadhana has 5-6 important components. The size of the lamp is very, very important. Small, big, very big, very, very big. These are various shades and level of the lamps. And also the oil what you put in the lamp will also make a lot of difference. The devata in which you light the lamp will make a difference. And also the ingredients what you put in the lamp will make a huge difference. And the time in which you light the lamp will have a difference. And also the direction you put the lamp will also have a difference. Like that, each and every component will be used across to speak to you in very detailed of the thing. This lamp sadhana I had done so many months, so many years. It had produced so much of impact. But these days I do not do it so much because maybe I have graduated to better sadhana. Of all the techniques I found in Indian spirituality, one of the fastest, effective, that it is like the sword for Caesar. Like that, I have used lamp sadhana as a person. You see, you have to make the lamp burn for 4 hours. Then, if you want a long-term impact of anything, make the lamp burn for 4 hours. Now, you have some desire which has to get manifested in days. Now, use these kind of lamps. But this is quantity. Now you should not light like this lamp, one lamp. You should lamp 10 to 12 lamps. There was a client of mine who asked me, I have an interview, sir. I want to get through the interview. I told him, light this kind of 27 lamps. Now you light it in a single day. And he lighted for 3 times a day. And immediately he lighted 27 lamps each time. Morning, afternoon, evening. And immediately he got a job. Afterwards he got discontinued. There was a lady who came to me and said her son's education was very, very difficult. I asked this lady to take this bigger lamp and it should burn for 4 hours. I asked her to light only one lamp and she has to do this lamp burning for a period of, let's say, 90 days. It produced very, very dramatic impact. In fact, it is so automatic that you don't need to do anything. It's just the entire ritual is just for 2-3 minutes. You take the lamp, you wipe it out, you put the ingredients, put the oil, put the thiri, and then it will start burning. The kind of oil which is being used across will vary. For sun, you have to use the wheatgrass oil. For moon, you have to use the rice bran oil. For Mars, you have to use what we call it as a kadalenna. Kadalenna means peanut oil, groundnut oil. For Buddha, you have to use olive oil. For Guru, you have to use ghee. For Shukar, you have to use ilipenna. For Sani, you can use gingerly oil. For Rahu, you can also use Rahu, Ketu. Also, you can use the castor oil. You can use across the person. Now, these are the different kinds of oils which has to be used for the Devata. And the Devata can be
what you call it is sun, moon, depending on the horoscope. You have to see the karagas and light the lamp. The time is the hora principle which you can use, or the mugurta lagna based principle which you can use. Hora means if you are going to do all the shubh, you have to use the shubh hora, which is of Shukar, Guru, Chandra, Mercury you have to use. If you are going to have a malefic Shat Kriya, then you have to use the Saturn and Mars hora, which has to be used across. The lamp lighting has to be done with one stroke, and you can put different kinds of ingredients. For example, you want to attract somebody, you can put magnet. For marriage, you can put chickpea. Now, there was a lady who asked me that I don't want my ex-husband to know where I am. I said you put what you call it as sand, and also sambrani, that is that sage grass. He will not be able to find it out. Smash it was. That man was never able to find out about her as a person. For cutting of the relationship, you can put blades. Like that, different situation, you can change the ingredient and you can put it across. Or in general, you can put for sun wheat, moon you can put rice, for Mars you can put tovara, and for Budh you can put green gram, for Guru you can put konda kadala, and for Shukar you can put chickpea, for Saturn you can put til, and for Rahu black gram, and for Ketu horse gram also can be put. There was a guy who asked me, he said, my mother has been troubling me, sir. I want to cut the relationship with her. I said, put the horse gram and light, you will be able to cut it out. It turned out to be true. He was not able to meet his mother for a long period of time. So this way you can use the sadhana very effectively if you know the horoscope, if you know the karagas, which I have talked to you in the video extensively as a person. So what kind of lamp, what kind of oil, what kind of devata, what kind of ingredients has to be put, how long it has to be lighted, and direction is generally, if you want to do good things, it is east and north. If it is negative area, it is that of south and west. Now there was a lady who was having a trouble with the divorce. She was very frightened that she would be found out by people. So I asked her to light yeti. Yeti means that particular thing will keep people away. There was a person who was being troubled by the house owner. I asked him to put yeti and light the lamp. He lighted. The house owner never came to that side. So you can also use the principle of twistiness, where if you know the application, you can use it correctly across as a person. It is like a snake poison which is used to cure people's health. Now this is a wonderful technique which I have employed for a number of years. It has a tremendous impact into a person's life. It can really alter the course of destiny. There are many sadhus in India who are not aware that lighting of the lamp has such power, and especially lighting of the lamp can be used to throw away all the bad karma into the lamp, and the lamp will give you the indicator. The substance will burn, it will become dark, it will be sticky. It is like a tea leaf reading. You read, you will be able to understand about the impact of the karma into your life. I wish you to see this video and share with many people, which will help you to overcome a lot of negativity. Now many people want spiritual guidance. You have to light lamp for the Guru putting konda kadala. They will be able to get psychic solution. And also somebody asked what is for good health. You put for Dhanvantri, you have to put the what you call it as the dry fruits, you put it across, then it will be there. In fact, you can put somebody wanted to have a lot of sexual vigor. I told put ashwagandha powder with what you call it as Uchishta Ganapati and light the lamp. You will get a lot of sexual vigor across as a person. These are all the different application I have taught you. Keep looking at the video, you will learn a lot. Thank you. வணக்கம். நிறைய பேர் பரிகாரங்கள் அஸ்ட்ராலஜியில் வேலை செய்யுமா செய்யாதா அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கு. பரிகாரங்கள் அஸ்ட்ராலஜியில் வேலை செய்யும். ஆணித்தரமாக சொல்கிறோம். ஒரு உதாரணத்தோடு சொல்கிறோம். ஒரு அம்மா கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஃபோன் பண்ணாங்க. அவங்க பையன் இன்ஃபோசிஸில் மாறுறதுக்கு, அதாவது பிபிஓலேருந்து
அந்த மெயின் இன்ஃபோசிஸ் மாறுறதுக்கு 4 வருஷமாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த 4 வருஷமாக அவங்களுக்கு டச் அண்ட் கோலியே போயிட்டு இருந்தது, அது வரவே இல்லை. உடனே நாங்கள் என்ன சொன்னோம், ஒரு 48 நாள் சத்ரு சம்ஹார பூஜை பண்ணிக்கோங்க, நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பையனுக்கு அந்த நீங்கள் நினச்ச மாதிரி அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து கிடச்சிரும் அப்படின்னு. அவங்களுக்கும் அஸ்ட்ராலஜி தெரியும், அவங்க என்னுடைய லாங் டேர்ம் கிளையண்ட்டு. அவங்க வந்து இந்த விஷயத்துக்கு பரிகாரம் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப தயங்கினாங்க. அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா, இல்லை இது வேண்டாம் அப்படி இப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்க அதை ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தாங்க, சரி கொடுத்து தான் பார்ப்போமே அப்படின்ட்டு. அந்த கொடுத்த 40வது நாளே அந்த விஷயம் வந்து சித்தி ஆயிடுச்சு. அவங்களுக்கு வந்து நினச்ச மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிடச்சிது. ஆனால் அவங்களுக்கு அதில் 2 பிரச்சனை அதுக்கு முன்னாடி வந்தது. இந்த பையன் ஒர்க் பண்ணி இந்த கம்பெனியில் டைரெக்டாக ரிப்போர்ட் பண்ணுற பாஸ் வந்து வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டார். இவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஏன்னா அந்த பாஸ் தான் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணது, அந்த பாஸ் தான் வந்து அந்த விஷயத்தை பண்ணி கொடுக்குறேன்றது. என்னை ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க, இல்லை சார் இந்த மாதிரி அவர் வந்து ரிசைன் பண்ணுறாரு, இந்த பையன் போவானா இல்லையா, திருப்பி ஒரே பிரச்சனையாக இருக்கேன்னு. நான் சொன்னேன், இல்லை அது ஒரு மெயில் வேணால் போட்டு பாருங்கள் என்ன ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். அதை சொன்ன உடனேவே அவங்களும் வந்து மெயில் வந்து போட்டு பார்த்தாங்க. அந்த மெயில் போட்டு பார்த்ததில் அவங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து ஃபேவரபுளாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டார். அவர் என்ன சொன்னார்னா, அந்த விஷயம் பிளான் பண்ண மாதிரி நடக்க போகுது, அதனால் இது ஒரி பண்ணாதீங்க, கண்டிப்பாக இந்த விஷயம் வந்து அவனுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டர் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பூனாக்கு அனுப்புறதுக்கான ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டர் வந்து விட்டது. இது ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, நிறையா பேர் வந்து பரிகாரம் பண்ணால் எதுவுமே நடக்காது, பரிகாரம் பண்ணால் வேஸ்ட்டு அப்படின்ற ஆட்டிடியூடில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. அண்ட் நிறைய அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் வந்து படிக்காதவங்க, பரிகாரம் பற்றி எந்த ஒரு பெரிய லெவல்லையும் புக்கு இல்லை, அந்த இருந்த பரிகாரம் பற்றி பேசுகிறது எல்லாமே ஜெம்ஸ்டோன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான். அதனால் நிறைய பேர் பரிகாரம் பண்ணுறது வேஸ்ட்டு, எது நடக்குமோ அதுதான் நடக்கும்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இது உதாரணம். இரண்டாவதாக, ஒருத்தருக்கு வந்து ராகு தசை ஆரம்பிக்க போகிறது, அவர் செவ்வாய் தசையோட எண்டில் இருக்கார், அவருக்கு ராகு தசை ஆரம்பிக்க போகிறது. அந்த ராகு தசை ஆரம்பிக்கும் போது அவருக்கு வந்து தெரிஞ்ச அஸ்ட்ராலஜர்லாம் சொல்லிட்டாங்க, நீங்கள் பயங்கரமாக கீழே போவீங்க, உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை வரும், இனிமேல் நீங்கள் லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப முன்னுக்கு வர முடியாது அப்படி இப்படின்றார். அவருக்கு ஏற்கனவே 8 கோடி ரூபாய் கடன் இருந்தது. அந்த கடனில் இந்த சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தையும் பேசினோடனே அவர் ரொம்ப விலவிலத்து போயிட்டார், அலண்டு போயிட்டார். நான் உடனே சொன்னேன், இல்லை நம்ம வந்து மகாலட்சுமி பாத பூஜை பண்ணலாம், அண்ட் ஆல்சோ நாகருக்கு அபிஷேகம் அந்த சம்மந்தப்பட்ட விஷயம்லாம் பண்ணலாம், கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து ஓரளவு நல்ல இன்கம் வரும் அப்படின்னு. அவரும் பண்ணார். இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 300 கோடி ரூபாய் அதுக்கப்புறம் டேர்ன் ஓவர் பண்ணார். நிறையா பேருக்கு வந்து ஆச்சரியமாக இருந்த விஷயம். அதே மாதிரி அவர் என்கிட்ட பரிகாரம் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டு அவர் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக போயிட்டார். அவரும் வேறு யாரோ ஆஸ்ட்ராலஜி கைடன்ஸ்லாம் எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சார், பண்ணார். ஆனால் அவருக்கு தொடர்ந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்திருக்கு, அவரால் தொடர்ந்து பணம் பண்ண முடியல, அவருக்கு பல விஷயங்களில் எல்லாமே ப்ராப்ளம் ஆயிடுது. ஸோ அவருடைய லைஃபே பரிகாரம் பண்ணும்போது வேறு மாதிரி இருந்தது, பரிகாரம் பண்ணாத போது வேறு மாதிரி இருந்தது. அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா, பரிகாரம்ன்றது ஸ்டெராய்ட் மாதிரி. நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் கண்டிப்பாக முன்னுக்கு வர முடியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தர் இருந்தார், காக்னிசன்ட்டில் வேலை செஞ்சார். அவர் பரிகாரம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருந்தார், பரிகாரம் கொடுத்தாரு, அவருக்கு பெஸ்ட் எம்ப்ளாயி அவார்டு கிடச்சிது. இந்த கோவிடுக்கெல்லாம் முன்னாடி அவரால் ஃபாரின்லாம் போக முடிஞ்சது. அதாவது அவர் ரொம்ப வருஷம், ஒரு 3-4 இயர்ஸ் முன்னாடியே ஃபாரின் போயிட்டார். அப்போ அவங்க கம்பெனியில் நிறைய பேர் ஃபாரினுக்கு அனுப்பலை. அதை தவிர்த்து அவர் அங்கேயே அமெரிக்காலேயே படிக்கவும் போயிட்டார். ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன ரொம்ப கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா, பரிகாரம் பண்ணும்பொழுது அது மாதிரியான ஒரு இம்பேக்டு நம்ம லைஃப்பில் இருக்கும். ஸ்டெராய்டு எடுத்துக்கிற மாதிரி, ப்ரோட்டீன் பவுடர் எடுத்துக்கிற மாதிரி, அந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிற மாதிரி தான் பரிகாரம்.
அதே மாதிரி தமசிக்கா அஸ்ட்ராலஜி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான், அதாவது பரிகாரமே தேவையில்லை, எந்த விஷயம் நடக்குதோ அது நடக்கும், அது தமசிக் வே ஆஃப் டூயிங் அஸ்ட்ராலஜி. சாத்விக் வே ஆஃப் டூயிங் அஸ்ட்ராலஜி பல பிரச்சனைகள், பல விஷயங்களை சுமூகமாக பரிகாரத்தில் தீர்க்கலாம். தீர்க்க முடியாத ஒரு சில விஷயம் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் டாக்டர் மாதிரி தான் 100% கேரண்டி பண்ண முடியாது. பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டயத்தில் அந்த மருந்து வேலை செய்யுன்றது தான் பரிகாரத்தோடைய இம்பார்ட்டன்ட் கோட்பாடு. அதை விட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் பரிகாரத்தை பற்றி தப்பாக பேசுறதுன்றது, அப்படி ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் பேசினா அவருக்கு அஸ்ட்ராலஜியை படிக்கலை, தெரியலன்னு அர்த்தம். அந்த பரிகாரம் தான் நிறைய கோவிலாக கட்டப்பட்டது. மருந்தீஸ்வரர், அதாவது ருண விமோச்சனர், அதே மாதிரி வழக்கறுத்து ஈஸ்வரர், இப்படி இதெல்லாம் எதுக்கு இந்த கோவிலை கட்டினாங்கன்னா, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஒருத்தருக்கு லைஃப்பில் வர்றது சகஜம், அதை நம்ம ரெமிடிஸ் பண்ணி நிவர்த்தி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது. அதே மாதிரி நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க, இட் இஸ் ஆல் அபவுட் த மைண்டுன்னு நினைக்கிறாங்க. இல்லை, அதாவது காலம் என்பது ஒருத்தருடைய மைண்டை விபரீதமாகவும் மாற்றும், நல்லதாகவும் மாற்றும். அதனால்தான் விபரீத காலே விநாச புத்தி அப்படின்னாங்க. காலம் ஒருத்தருடைய மைண்டு, எமோஷன், ஸ்பீச்சு, ஆக்ஷன் எல்லாவற்றையும் மாற்றும். அதனால் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கன்னா, உலகத்தில் டைம் தான் பெரிய கடவுள். அந்த டைமை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது தான் இந்த ரிச்சுவல். ஸோ அந்த ரிச்சுவல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துக்குத்தான் இந்த அஸ்ட்ராலஜியை வச்சுருக்காங்க. அந்த ரிச்சுவலை அலைன் பண்ணி கரெக்டான முகூர்த்தத்தில் பண்ணால் மேக்ஸிமம் இம்பேக்ட் வருன்றதுக்கு தான் நம்மளுக்கு வச்சுருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் அதை எடுத்து பயன்பெறுங்கள். நிறையா பேர் பரிகாரம் பண்ண தெரியாமல், இதில் 2-3 வகை இருக்குது. சில பேருக்கு பரிகாரத்தை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் எப்போ பார்த்தாலும் கோளாறு பதிகமே பேசிகிட்டு இருப்பார். அவர் இந்த ஜி டிவியில் வராரு, அவருக்கு தெரிஞ்சதே எப்போ பார்த்தாலும் யார் போனாலும் கோளாறு பதிகம் படின்னு. அது பரிகாரம் அல்ல. அது உங்களுக்கு யாரோ சொல்லி கொடுத்தாங்க, ஆனாலும் அது கரெக்டாக இருக்குன்ற ஒரே விஷயத்தை எடுத்து வைத்துக் கொள்வது. இரண்டாவது பரிகாரம் என்ற பேரில் பொய் சொல்கிறது. இப்போ என்கிட்ட ஒரு அம்மா வந்தாங்க, சார் நான் இறந்துருவேனா அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், இல்லைம்மா நீங்கள் இறக்க மாட்டீங்க, ரொம்ப நாள் இருப்பீங்களே அப்படின்னு. இல்லை சார், எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் சொன்னார், நான் ஜாதகம் எடுத்துன்னு போனேன், நான் இறந்து போயிடுவேன், நான் பரிகாரம் பண்ணால் தான் உயிரோடு இருப்பேன்னு சொன்னார் அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், இல்லைம்மா அந்த மாதிரி இல்லை, நீங்கள் உயிரோடு இருப்பீங்க அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஏமாத்துறது. அண்டு 3வது விஷயம் பரிகாரமே இல்லைன்னு வேணும்ன்ட்டே ஆர்கியூ பண்ணுறது. ஸோ இந்த 3 வெரைட்டியுமே தப்பு. அதாவது ஒருத்தரை டோட்டலாக மிஸ்கைட் பண்ணுறது. அதனால் பரிகாரம்னா என்ன, பரிகாரத்தை பற்றி என்னென்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலான்னு நாங்கள் கிளாஸும் போட்டிருக்கோம், புக்கும் எழுதியிருக்கோம். கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். நான் இது நீங்கள் பார்க்குறீங்க அதனால் சொல்ல வரல, அதை ஜென்யூனாகவே படித்து பாருங்கள், எந்த ஆங்கிள்லேருந்து பண்ணலாம், எப்படி ஒரு இம்பேக்ட் இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் பரிகாரத்தில் தெளிவாக எழுதியிருக்கோம். அதனால் காரக முறையே சிறந்தது. இப்போ ஒர்க்குக்கு சனிலேருந்து 10ஆம் வீட்டில் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த விஷயத்துக்கு கண்டிப்பாக இம்பேக்ட் காட்டும். இப்போ சுக்கிரன்லேருந்து 7ஆம் வீட்டுக்கு பண்ணிங்கன்னா மேரேஜ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு காட்டும். அதனால் பரிகாரம் என்பது எந்த ஆங்கிள்லேருந்து பண்ணணும்னு இருக்குது. அதே மாதிரி ரிப்பீட்டேஷன் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். இவங்கெல்லாம் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, ஒரு வாட்டி பண்ணால் போதுமா, 10 நாள் பண்ணால் போதுமா, 11 வாட்டி பண்ணால் போதுமா, போதாது. ஒரு கிட்டத்தட்ட 120 நாளாக தொடர்ந்து நீங்கள் அந்த பரிகாரம் பண்ணிங்கன்னா தான் அது ஒரு நல்ல இம்பேக்டை காட்டும். நீங்கள் இது பணத்துக்கோசரம் சொல்ல, உண்மையாகவே சொல்லிக்கிறோம், நேர்மையாக நாணயமாக சொல்கிறோம். அதனால் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் பரிகாரம் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும். சில பரிகாரங்கள் நாமளே செய்து கொள்ளலாம், சில பரிகாரங்கள் நாம் ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்து தான் செய்யணும், ஏன்னா நம்மளுக்கு சித்தி இருக்காது. அதனால் இந்த மைண்டை கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி எதுவுமே சால்வ் பண்ண முடியாது, செவ்வாய் தோஷம், அதுக்கு என்ன பரிகாரம் தெரியாது. இந்த மாதிரி இருப்பதனால்தான் இவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் நிறையா நேரத்தில் அஸ்ட்ராலஜியை சரியான பயன்பாட்டு, சாத்விக் பயன்பாட்டுக்கு வர முடியாமல் போயிடும். தொடர்ந்து பாருங்கள், பல நல்ல அரிய விஷயங்களை அஸ்ட்ராலஜியில் கற்றுவீங்க.
வணக்கம் நேயர்களே, இன்னைக்கு இந்த டயல் சங்கரா நிகழ்ச்சி மூலமா உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி. நம்ம வாழ்க்கையில எந்த கட்டத்துல குழப்பங்கள் இருந்தாலும் சரி, நம்மளுடைய ஜாதகத்துல எந்த கட்டங்கள்ல குழப்பங்கள் இருந்தாலும் சரி, கடந்த 25 வருஷங்களா இதுக்கான பரிகாரங்களை கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கிறவர் தான் ஆதேஷ் நிறுவனத்தின் இயக்குனர் திரு KB குருகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள். அவர் தான் நம்ம சந்திக்க போறோம். வணக்கம் ஐயா. வணக்கங்க. இந்த டயல் சங்கரா நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திக்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. வணக்கம், ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நம்ம வாரந்தோறும் இந்த உலகவியல் ஜோதிடம் பத்தி சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா சார், மண்டேன் அஸ்ட்ராலஜி அப்படின்னு. இந்த வாரம் நம்ம நேயர்களுக்காக என்ன சொல்ல போறோம்? ஃபர்ஸ்ட் நிறைய பேர் அமெரிக்கால இனிமே போய் செட்டில் ஆயிடலாம், ஜாலி பாலியா இல்லலாம், அதாவது இன்ஜினியரிங் படிச்சு கம்ப்யூட்டர் கம்பெனில வேலை செஞ்சு உடனே அமெரிக்கால போய் செட்டில் ஆயிடலாம் அப்படின்ற அந்த கனவெல்லாம் விட்டுடுங்க. அமெரிக்காலேருந்து நிறைய பேர் திரும்பி வர போறாங்க. இந்தியாவோட சந்திர தசை அது நிறைய பேர் நம்பாம இருக்கலாம், நிறைய பேர் திரும்பி வருவாங்க. அது அமெரிக்கன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட பாலிசியோட இந்தியாவோட தசாபுக்தியில எல்லாம் திரும்பி வர நேரம். எப்படி காந்திஜி, சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல்லாம் அந்த மாதிரி திரும்பி பாரிஸ்டர் லா படிச்சவங்கலாம் திரும்பி வரும்போது வரக்கூடிய நேரம். இரண்டாவது இப்ப நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா, இப்ப உதாரணத்துக்கு அவங்க மெடிசன் படிப்போமா டாக்டர் படிப்போமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க. இப்ப நான் யாரையோ பார்த்தேன், யுக்ரைன்ல 30 lakhs தான். ஸோ பட் இதே நீங்க இங்க இருக்கிற லோக்கல் காலேஜ் பண்ணீங்கன்னா 1.5 crores வெறும் கேபிடேஷன் ஃபீஸ். ஸோ அதனால மேலும் மேலும் பல இந்தியர்கள் ஊரை விட்டு போய் படிப்பாங்க. சிங்கப்பூர், பிலிப்பீன்ஸு, அது மாதிரி நிறைய பேர் யூஎஸ்ஏல மட்டும் இல்லை, அக்ராஸ் த குளோப் போய் படிப்பாங்க. அதுக்கான மோர் அண்ட் மோர் விஷயங்கள் நடக்கும். ஏன்னா சந்திரன்னாலே டிராவல், அதனால நிறைய பேர் வெளியூரில் போய் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நாட் ஓன்லி மெடிசன் பட் ஆல்சோ அதர் திங்ஸ். நான் மூணாவது நிறைய பேர் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன், நிறைய பேருக்கு இப்போ நாம் எப்படியாவது ஆஸ்திரேலியா, கனடா போயிடலாம் அப்படின்றத விட நான் என்ன சொல்கிறேன், EU கண்ட்ரிஸுக்கு போங்க. அங்கே உங்களுக்கு நிறைய growth இருக்கும், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த தான் உலகவியல் ஜோதிடத்துடைய இம்பார்ட்டன்ட் குறிப்பு. அதே மாதிரி இப்போ எஜுகேஷனில் உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும். இப்போ உதாரணத்துக்கு பஞ்சகர்மாலேருந்து இப்போ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்லேருந்து நிறைய இருக்குது. வெறும் இன்ஜினியரிங் போகாதீங்க. அப்படி அந்த மாதிரி தேவைப்பட்டால் பரிகாரம் செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் பசங்க லைஃப் செட்டிலாம். ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் சார். அது நிறைய பேருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் சார். அடுத்ததாக உங்கள்கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி, நீங்கள் ஆன்லைனில் எல்லாமே இப்போ கன்சல்டேஷன்ஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா சார்? இப்போ எல்லாமே ஆன்லைன் ஜென்ரேஷன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ பரிகாரங்களும் ஆன்லைனில் நிறைய பேர் உங்களை அணுகுறாங்களா? அது எப்படி? ஆமாம், இப்போ உதாரணத்துக்கு ஹோமம் யாரையாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு கென்யாலேருந்து நாங்கள் ஹோமம் பண்ணோம் அப்படின்னா பாருங்கள், நாங்கள் எவ்வளோ கண்ட்ரீஸில் இருக்கோன்றது பாருங்கள். இப்போ கென்யா, இந்தோனேஷியா அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லேருந்து அவங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட 15-20 கண்ட்ரீஸில் ஹோமம் பண்ணுறோம். அவங்க ஆன்லைனில் வந்துடுவாங்க. அதாவது நாங்கள் சங்கல்பம், அந்த புண்ணியா வாச்சனம் எல்லாமே ஆன்லைனில் வந்துடுவாங்க. அந்த ஆன்லைனில் வர வர அவங்களுக்கு நிறையா அந்த யூடியூப் வீடியோ வழியாகவே அவங்க எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்கலாம். அந்த யூடியூப்ல இந்த ஸ்கைப்பு, வீடியோ காலிங், அந்த இதுலேருந்து, அதாவது வாட்ஸ்அப் வீடியோ காலிங், அதுலேயே ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். நீங்கள் ஆன்லைன் கன்சல்டேஷனும் எடுத்துக்கலாம். எங்கேயாவது இருந்தீங்கன்னா வரி பண்ணாதீங்க. ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் வந்துட்டுன்னா நீங்கள் அதுக்கான பணம் சார்ஜஸ் ரொம்ப கம்மி, 500 rupees தான் ஒரு கன்சல்டேஷனுக்கு. நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது வீடியோ காலிங் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நீங்கள் எங்ககிட்ட டேரெக்டாக பேசிக்கலாம். ப்ளஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு வீடியோவும் அனுப்பிச்சிடுவோம். அப்படி இல்லை டைரக்டா நீங்க வரணும்னாலும் வரலாம், நோ இஷ்யூ. ஒரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க சார், அவங்களுக்கு கேட்போம். டயல் சங்கரா நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்ததுக்கு நன்றி. எங்க இருந்து பேசுறீங்க? ஹலோ, சொல்லுங்கம்மா, எங்க இருந்து பேசுறீங்க? உங்க பெயர்? என் பேர் கோமலா. சொல்லுங்க. நான் என்னோட ஹஸ்பண்டுக்காக கேட்கணும். கேளுங்கம்மா. சார் நம்ம கூட தான் இணைஞ்சிருக்காங்க, நீங்க கேள்வி கேட்கலாம். அந்த டேட் ஆஃப் பர்த் கடகட கேளுங்கம்மா. 23 ஆகஸ்ட் 1988. 23 ஆகஸ்ட் 1988. சரி, ரைட், சொல்லுங்க. டைம், நட்சத்திரம், கன்னி ராசி. டைம் சொல்லுங்கம்மா. டைம் 8 o'clock பண்ணணும். எந்த ஊரு? தூத்துக்குடி. 8 மணிக்கு காத்தாலியா மத்தியானமா? காலையில பிறந்தாங்க. மூல நட்சத்திரம், கன்னி ராசி. சரிம்மா, இப்ப என்ன மூல நட்சத்திரம் தனுர் ராசி தான் வரும், கன்னியா லக்னம் வரும். தனுசு ராசி வரும். சரிம்மா, சொல்லுங்கம்மா. இப்ப என்னம்மா?
என்ன கேள்வி? கவர்மெண்ட் ஜாப்லாம் கிடைக்காதுமா. சன் கேத்து சேர்ந்துருக்கனால கவர்மெண்ட்ல அப்ளை பண்ணாதீங்க. அது தவிர சர்ப்பசாந்தி பூஜை பண்ணுங்க, அப்பதான் அவருக்கு வந்து கரெக்டான வேலை வந்து கிடைக்கும். இதை வந்து நீங்க கொஞ்சம் தயவு செய்து பார்த்துக்கோங்க. அழைத்தமைக்கு நன்றிமா. சார் அவங்க கேட்ட பாதி இந்த சர்ப்ப தோஷங்கள் செவ்வாய் தோஷங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து பெரும்பாலும் நிறைய பேருக்கு ஒரு கவலையை கொடுக்கிற விஷயமா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி தோஷங்களுக்கு உங்களுக்கான பரிகாரம் என்னன்னு? இப்போ வந்து சர்ப்ப தோஷம்னா நிறைய பேர் மேரேஜ்ல மட்டும் இருக்கிறதா நினைச்சுக்கிறாங்க. அப்படி இல்லை. நீங்க வந்து சர்ப்ப தோஷம் அப்படின்றது வந்து ஒர்க்ல வரலாம், மணியில வரலாம், வீட்டு இப்போ வந்து மார்ஸ் ராகு கேது இருந்தால் கூட பிறந்தவங்களோட ஒத்து வர முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி சர்ப்பதோஷம் வந்து எல்லா பிளானட்டுக்கும் வரலாம். இப்போ வந்து சூரியன் ராகு இருந்ததுன்னா அப்பாவுக்கு வித்தின் த ஃபர்ஸ்ட் 8 years ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்கும். அதுதான் சர்ப்பதோஷம். செவ்வாய் தோஷம்ன்றது ஒன்லி ஃபார் மேரேஜ். செவ்வாய் வந்து 2, 4, 7, 8, 12 இருந்ததுன்னா செவ்வாய் தோஷம். அதுக்கான பரிகாரம் இருக்கு, கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம், ரிலீஃப் ஆகிக்கலாம். அதே மாதிரி நிறைய பேர் மேட்சிங் வந்து நட்சத்திர பொருத்தம் இருக்குன்றாங்க. நட்சத்திர பொருத்தம் இஸ் ராங். நட்சத்திர பொருத்தம் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு பயங்கர ரிஸ்க்கு. 27 நட்சத்திரம் எவ்ரி மாதம் ரிப்பீட் ஆகுது. எல்லாரோட லைஃப்பும் அப்படியா இருக்கு. ஜாதகத்தை பாருங்க, லக்னத்தை பாருங்க, தசாபுக்தியை பாருங்க. அதுமாதிரி வெளியூரில் இருந்தீங்கன்னா ஒரி பண்ணவே வேண்டாம். எங்ககிட்ட நீங்கள் டைரெக்டாக ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் அதை வந்து கேட்டுக்கலாம். கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக மேட்ச் பண்ணி நாங்கள் 2 சார்ட்டையும் மேட்ச் பண்ணி அதுக்கான இதை வந்து எழுதி வச்சிரும். இப்போ உதாரணத்துக்கு 2 விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த பையனுக்கு குழந்தை பிறக்குமா இல்லையா, நட்சத்திர பொருத்தத்தை வச்சு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த பையன் பிஸ்னஸ் பண்ணால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பானா இல்லையான்றதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? கண்டிப்பாக அதெல்லாம் கண்டே பிடிக்க முடியாது. சும்மா வாய்க்கு வந்தது படிக்காதவங்க வந்து சும்மா அந்த புக்கை வச்சுக்கிட்டு இதுக்காது அதுக்காதுன்னு பண்ணுறதெல்லாம் வந்து இட் வில் ஒன்லி கிரியேட் ப்ராப்ளம். அப்புறம் கேட்டால் அஸ்ட்ராலஜி மேலே நம்பிக்கை இல்லை, அதெல்லாம் வந்து இது அதுன்றது. 30 வயசுக்குள்ள ரத்தம் சுண்டாத போது, லைஃப்பில் பல பிரச்சனைகளை பார்க்காத போது, நம்ம நினைச்ச மாதிரி லைஃப் உள்ள போகும்போது சயின்ஸ் தான் முக்கியம், வெள்ளைக்காரன் கற்றுக் கொடுத்தது தான் முக்கியம் அப்படின்னு மொக்க பேச்செல்லாம் பேசிக்கலாம். 2 வாட்டி விக்கெட்டு போய் பிஸ்னஸ் டுமீர் ஆயிடுச்சு, நம்ம லைஃப்பில் ப்ராப்ளம் இருக்கும், நம்ம நினச்சதை விட கடவுள் போட்ட கணக்கு வேறன்னும் போது அஸ்ட்ராலஜி பரிகாரம் எல்லாமே வந்துடும். அதனால் சும்மா அப்படியே பேசிக்கலாம். அதே மாதிரி நான் இன்னும் கூட சொல்கிறேன், அஸ்ட்ராலஜி அப்போஸ் பண்ணுற எல்லா மீடியா ஆட்களும் அஸ்ட்ராலஜிக்கு டேட்டு நானே குறித்து கொடுத்துருவேன். நிறைய பேர் இதை அஸ்ட்ராலஜியில் NDTVயில் இருக்கிற ரிட்டையர் ஆகி இப்போ ஒரு லாயராக இருக்கிறவருக்கே நான் அஸ்ட்ராலஜி பார்த்துருக்கேன். அதெல்லாம் வந்து வேற, அது வெளியிலலாம் சொல்லிக்கலாம் இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து நம்பிக்கை இல்லை தும்பிக்கை இல்லைன்னு. எல்லாருமே பார்ப்பாங்க, அவங்க ப்ரைவேட்டாக பார்த்துப்பாங்க, அது வெளியில் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டாங்க, அவ்வளோதான். அதை நம்பிட்டு உடனே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படி இப்படின்னு இன்னைக்கு பேசுகிற கோமான் காமான்லாம் எல்லாருமே பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அவங்ககிட்டயே பேசுனீங்கன்னா அவங்களுக்கே அஸ்ட்ராலஜி வந்து சூப்பர் டூப்பராக தெரியும். அவன் ஆரோஸ்கோப் கேட்டிங்கன்னா அவன் பர்ஃபெக்டாக தெரியும். அற்புதம் சார். அது நம்பிக்கை தான் எல்லாத்துக்குமே முக்கியம். இல்லை நம்பிக்கையே இல்லை. அது வந்து சும்மா படிக்காத பசங்க பேசுறது தான் நம்பிக்கை தும்பிக்கைலாம். அப்ளை பண்ணீங்கன்னா நம்ம லைஃப் எப்படி இருக்குன்றது வந்து தெரியும். அதோட ஜீனியஸ், பராசுரோட ஜீனியஸ், அந்த மாதிரி ஒரு 18 ரிஷிங்களோட ஜீனியஸ் அது. அதனால இப்ப டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கே வந்து பரிகாரம் பண்றாங்க. $45,000 கொடுத்து ஒரு சாஸ்திரியை வச்சு மாசம் மாசம் அவருக்கு வந்து ஹோமம் பண்றாங்க, மாசம் மாசம் பூஜை பண்றாங்க. டொனால்ட் ட்ரம்ப் பைத்தியக்காரனா? அதெல்லாம் சும்மா சொல்லிக்கலாம் நம்பிக்கை தும்பிக்கைன்னு. அதனால இது ப்ராப்ளம், மெயின் ப்ராப்ளமே வந்து அது ஒர்க் ஆகும். அஸ்ட்ராலஜியை பத்தி கத்துண்டு கமெண்ட் அடிங்க. கத்துக்காம கமெண்ட் அடிக்கிறது வந்து நேரத்தை பத்தி கணிச்ச ஒரே சமுதாயம் நம்ம தான். நம்மளை பார்த்து தான் எல்லாரும் காப்பி வச்சது. ஓகேங்களா? காலம் நேரம் எப்படி ஒருத்தரோட லைஃப், ஆனால் லைஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டைம். அதனால பார்த்துக்கோங்க. சும்மா இந்த மாதிரி தப்பா வந்து படிக்காதவங்க, அதாவது வாழ்க்கையில வேலை வீட்டு இல்லாதவங்கலாம் நிறைய பேர் அஸ்ட்ராலஜிக்கு வருவாங்க, தாடி வச்சுருக்காங்க, வயசானவங்க. அப்படின்லாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் ப்ராப்ளம் இருக்கும். நல்லா ஆளுங்களை தேர்ந்தெடுத்து பரிகாரமும் பண்ணிக்கோங்க, அஸ்ட்ராலஜி கன்சல்டேஷன் வச்சுக்கோங்க. அற்புதம் சார். கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்த கன்சல்டேஷன்ஸ்ல நிறைய சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் இருக்கும், அது நம்ம யோசிக்கவே தேவையில்லை. அந்த மாதிரி சில சக்சஸ் ஸ்டோரி கதைகள் எங்களுக்காக சொல்ல முடியுமா? ஆமா, இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து ஃபோன் பண்ணாரு. அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, அவர் வந்து ஏற்கனவே என்கிட்ட பரிகாரம் கொடுத்துருக்காரு. அவர் தெரிஞ்சவர்கிட்ட பரிகாரம் கொடுத்தாரு. அவர் அந்த ஆளோட போட்டோ நான் காட்டுறேன், என்கிட்ட இதுல இல்ல. அவர் வந்து டியூப் கியூப்லாம் போட்டு அவர் போட்டோ அனுப்பிச்சிருந்தார். சார் இவர் வந்து இதுக்கு போனாரு, ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் ஆனாரு, அவருக்கு ஏதோ அந்த இது உடஞ்சி போச்சு, அந்த அப்பண்டிக்ஸ் உடஞ்சி போய் அது ஏதோ கிட்னியில் ப்ராப்ளம் ஆகி எக்ஸ்ட்ரீம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாரு.
நாங்கள் 2 ஹோமம் தான் பண்ணோம். அதே மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நாள் பூஜை பண்ணியிருப்போம். அவர் கிட்டத்தட்ட 60 நாள் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து விட்ரா ஆகாதவர் அவருக்கு வந்து வெளியில் வந்து அவர் வந்து செட்டில் ஆகிட்டார். அதே மாதிரி ஒரு பையன் என்ன பண்ணா, எங்கிட்ட வராமல் எங்கிட்ட மட்டும் வரல, 27 அஸ்ட்ராலஜர்கிட்ட போயிருக்கான். அதாவது ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டு, பிளாக் அண்ட் ப்ளூ எல்லார்கிட்டையும் போயிட்டு அவன் என்ன கேட்டிருக்கான், ஒரே கேள்வி, நான் ஐஏஎஸ் ஆவேனா இல்லையான்னு. எல்லாரும் அதாயிடுவேன் இதாயிடுவேன் கும்பாபிஷேகம் பண்ணு, அது என்கிட்ட சொன்னாங்க, இல்லைம்மா நீ ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு எழுதி கொடுத்துட்டேன். நான் சொன்னது மட்டும்தான் கரெக்ட். இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பண்ணாங்க, ஒரு குருஜி மகாராஷ்டிராவில் அக்கல்கோட் சுவாமிகள்னு, மகாராஷ்டிராவில் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அக்கல்கோட்டுன்றது அந்த தத்தாத்திரேய சம்பிரதாயம். அவங்களே 3 வேதிக் பாடசாலையெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அவங்க வந்து என்கிட்ட வந்து கேட்டுட்டு, எங்கள் குருஜி வந்து எவ்வளோ நாள் உயிரோடு இருப்பார், என்னெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டுட்டு போனாங்க. ஏன்னா இது வந்து நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா, அவங்களாம் ஓப்பனாக இருக்கிறவங்க, அஸ்ட்ராலஜியை என்கரேஜ் பண்ணுறவங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கே வந்து நாங்கள் வெளியூரில் இருக்கிறவங்களுக்கே வந்து நான் பண்ணித்தரேன். அதே மாதிரி ஒரு பெரிய பணக்கார், ஆப்பிரிக்கா கண்ட்ரிலே அவர் வந்து பெரிய பணக்கார். அவர் பையனுக்கு 38 வயசு ஆயிடுச்சு. அவங்களுக்கு குழந்தையே இல்லை, ஒரே ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருந்தது. நான் அவங்களுக்கு அந்த நாகர் பூஜையெல்லாம் பண்ணி வச்சு என்ன பண்ணணும்னு பண்ணேன். அவங்க ஆக்சுவலாக அந்த குழந்தை கன்சீவ் ஆகிட்டு அப்புறம் என்னை கூப்பிட்டாங்க. அந்த குழந்தைக்கு நாமகரணம்லாம் பண்ணி வச்சேன். ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு கண்ட்ரியில், அதாவது கென்யான்ற கண்ட்ரியில் வெரி ரிச் மேன், மல்டி மில்லியனர். அவங்க வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் இவங்க வந்தாங்க அவங்க வந்தாங்க அப்படின்றத வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாமே ஒரு இன்சிடென்ட். அற்புதம் சார். இன்னொரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க. வணக்கம், டயல் சங்கர் அழைத்ததுக்கு நன்றி. எங்கேருந்து பேசுறீங்க? ஹலோ வணக்கம், எங்கேருந்து பேசுறீங்க? காலர் கட் ஆயிடுச்சு. அடுத்து உங்கள்ட்ட இன்னொன்னு கேட்கணும்னு நினைச்சது, இந்த எனர்ஜி பிளாக்ஸ்ன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா சார், அதுதான் நீங்க பரிகாரங்கள் பண்ணுவீங்க, அதை எப்படி கேஜ் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லுங்க. அதாவது இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து என்ன மாதிரி லாக்ஸ் அப்படின்றது வந்து இருக்கு. இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் பிளாக்ஸ்ன்றது இருக்கு. இதை நாங்க டேபிள்லயே வச்சுப்போம். இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து நேம்னால பிளாக் வரும். அவருடைய நேமும் ஹாரோஸ்கோப்பும் அலைன்மெண்ட் இல்லாத இருக்கும். அப்ப நாங்க நேமை வந்து மாத்திக்கோங்க, ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கணும். சில பேருக்கு க்ஷேத்திரத்தினால பிளாக் வரும். அவங்க இருக்கிற இடம் மாறினாதான் அவங்களுக்கு வந்து growth வரும். அதே மாதிரி சில பேருக்கு வந்து டைரக்ஷன் வந்து மாறும். ஒரு பெரிய பேங்கோட மேனேஜர் வந்து கேட்டாங்க, நான் அவருக்கு வந்து சவுத் ஈஸ்ட்லேருந்து நார்த் ஈஸ்ட் வந்து ட்ராவல் பண்ணால் பயங்கர சக்ஸஸ் ஆகிடுவாருன்னு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா லிட்டரலாக வாஸ் ஏபிள் டு டூ, வேளச்சேரியிலேருந்து மயிலாப்பூர் வாஸ் ஏபிள் டு ட்ராவல், பயங்கர ஹியூஜ் சக்ஸஸ். ஸோ சில பேருக்கு டைரக்ஷன் பிளாக் இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து அம்மா அப்பாவே எதிரியாக இருப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு லேடி என்ன பண்ணா, எனக்கு கல்யாணமே ஆகலை, 35 வயசு அப்படின்னா. நான் சொன்னேன் நாகர் பூஜை பண்ணுமான்னு. அங்கே அபிஷேகம் பண்ணிட்டு வந்து என்கிட்ட என்ன கேட்டால், இதெல்லாம் பண்ணால் நடக்குமா அப்படின்னா. இது காரணம் நான் சொன்னேன், இல்லைம்மா உங்கள் அம்மாவே பிளாக்கு, அதனால் நீ யார் அடுத்த ஜாதகம் வருதோ அதை ஓகே சொல்லிவிடு, அவன் என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவனுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் மேரேஜ்னு. அந்த அம்மாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகி இம்மீடியட்டாக வித்தின் 20 days ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ சில பேருக்கு அம்மா அப்பா கூட பிறந்தவங்க அவங்களே சத்துருவாக இருப்பாங்க, அதாவது குப்த சத்துருவாங்க, எதிர்பார்க்காத மாதிரி இருப்பாங்க. அதே மாதிரி சில பேருக்கு வந்து காரிய சித்தியே இருக்காது, ஆரம்பிக்க முடியாது, முடிக்க முடியாது, பாதியிலே அந்த விஷயங்களை வந்து பண்ண முடியும், இந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து சில பேருக்கு வந்து படிப்பே ஒத்து வராது, படித்த படிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தொழில் கிடைக்காது, அது அவனுடைய ஹாரோஸ்கோப்போட இது. அதே மாதிரி யார் வந்து காரிய சித்தி பண்ணி தரணும். இப்போ துரியோதனனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா அப்பா பண்ண எல்லா காரிய சித்தியும் அவனை அரசனாக்கிடுச்சு. அதே ராமருக்கு வந்து அவங்க அம்மா அப்பா பண்ணி வச்ச எந்த விஷயமும் சித்தி ஆகலை. அந்த மாதிரி சில பேருக்கு ஜாதக அமைப்பு வரும். நான் சொல்றது அவதாரங்களுக்கே அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு ஆர்டினரி மனுஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் டெம்ப்ளேட் என்ன, எந்த இடத்துல பிளாக் இருக்குது, அது என்ன பண்ணால் சரியாக போயிடும். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனி டைமர் சாஸ்லர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்காரு. நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை, ஏன்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவங்கள பார்த்துட்டாங்கன்னா வம்புன்னு. அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் ஒரே சித்திரவதை பண்ணியிருந்தார், அங்கே வா இங்கே வா அதை வா இதை வான்னு.
Rummy on your mind? ace23.com. Pleased to find. அவர் பரிகாரம் கொடுத்துட்டே இருந்தார். திடீர்னு பார்த்தா பாஸை மாற்றிட்டாங்க, அவருக்கு ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி சில பேருக்கு வந்து சத்ரு வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணுற இடத்துலையோ கூட இருக்கலாம். ஸோ என்ன பிளாக், அதுதான் சயின்டிஃபிக்காக அப்ரோச் பண்ணுவோம். ஏதோ காடா மொடான்னு. அதே மாதிரி சில பேருக்கு தேவதா பிளாக் இருக்கும். இன்னைக்கு காத்தால ஒரு பையன் கூப்பிட்டான், அவனுக்கு வந்து ஏதோ டைவர்ஸு அது இது. நான் சொன்னேன், நீ ஃபர்ஸ்ட் பத்ரகாளியை கும்பிட்றத நிறுத்தணும். பத்ரகாளியை கும்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உனக்கு வந்து மேரேஜில் நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு. அவன் உடனே சரி சார் நான் மாற்றிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பேசிக்காக சாத்விகாக தேவதா பார்த்தீங்கன்னா நான் மண்டே அன்னைக்கு அவங்க ஏதோ பார்த்து பீஸ்ஃபுல்லாக பேசுறதுக்கு, அதாவது சொல்யூஷனுக்கு பேசுறதுக்கு அவங்க வந்துட்டாங்க. இந்த மாதிரி சில டைம் தேவதா பிளாக் இருக்கும், சில டைம் வந்து நேரம் பிளாக் இருக்கும். சில பேர்ல அஷ்டமி நவமி பண்ணாதான் அவங்களுக்கு காரிய சித்தி ஆகும், அவங்க விபரீதர்களா. ஸோ என்ன மாதிரி பிளாக் இருக்குன்னு ஒருத்தர் அனலைஸ் பண்ணும்போது ஆரோஸ்கோப் பார்க்கும்போது தெரியும். அற்புதம் சார். நம்ம நிறுவனத்தின் ஒரு விளம்பரத்தை நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடலாம்னு நினைக்கிறேன் சார். நேர்களே ஒரு சின்ன விளம்பரம் உங்களுக்காக. இனி எதை பற்றியும் கவலை வேண்டாம். உங்களுடைய எல்லா தோஷங்களையும் நீக்கி உங்கள் வாழ்வில் சுபிட்சம் பெற எண் கணித வல்லுனர், பரிகார நிபுணர், மேதினி, ஜோதிஷ வல்லுனர், ஜோதிடர் KP குருகிருஷ்ணா அவர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பெற ஆசைப்படும் அனைத்தையும் உங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்க உங்களுக்காக உரிய பரிகாரங்களை செய்கிறார். ஒரு தினத்திற்கு முன்பு முன்பதிவு செய்தால் போதும். நேரில் வர இயலாதவர்கள் தொலைபேசி மூலமாகவோ தபால் மூலமாகவோ அல்லது எங்களது இணையதளம் மூலமாகவோ ஜாதகம் பார்த்து கொள்ளலாம். கட்டண தொகையை செலுத்திய 48 மணி நேரத்தில் ஜாதகம் பார்த்து SMS வழியாகவோ வாட்ஸ்அப் வழியாகவோ தபால் வழியாகவோ அனுப்பி வைக்கப்படும். ஜாதகத்துடன் பரிகாரமும் எழுதி அனுப்பப்படும். ஆனால் பரிகாரம் செய்ய யாரையும் கட்டாயப்படுத்துவதில்லை. இங்கு நடைபெறும் அனைத்து பரிகாரங்களையும் நேரடியாக காணவும் கலந்து கொள்ளவும் முடியும். வேறு எங்கும் இல்லாத வகையில் எங்கள் பரிகார மையத்தில் குறைந்த கட்டணத்தில் தரமான பொருட்களை பயன்படுத்தி செய்யப்படும் பூஜை, அபிஷேகம், ஹோமங்கள் அனைத்தும் வீடியோ எடுத்து அனுப்பப்படும். கலந்து கொண்டு பயனடைவீர். ஜோதிடர் KP குருகிருஷ்ணன் அவர்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி நம்பர் 5 வேதாம்பாள் அவென்யூ, டாக்டர் சுப்பராயன் நகர், கோடம்பாக்கம், சென்னை 6,24,000. அலைபேசி எண் 9840572247 மற்றும் 9080737520. இணையதள முகவரி www.satyaprema.com. எங்கள் ஆலோசனைக்கான கட்டணம் பணமாகவோ வங்கி மூலமாகவோ பேடிஎம் அல்லது வலைத்தளம் வழியாகவோ செலுத்தலாம். ஆதிஷ் நிறுவனத்தின் இயக்குனரான திரு KB குருகிருஷ்ண ஐயா அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம கன்சல்டேஷன்ஸ்க்காக கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் கொடுத்துடலாம் சார் நேயர்களுக்கு. ஸோ நீங்க கன்சல்டேஷனுக்காக கான்டாக்ட் பண்ண வேண்டிய மொபைல் நம்பர்ஸ் 8300874395. ரிப்பீட் பண்றேன், 8300874395. இன்னொரு நம்பர் 9080737520. ரிப்பீட் பண்றேன், 9080737520. நம்ம தொடர்ந்து கேள்விகள் கேட்கலாம் ஐயா கிட்ட. ஐயா இப்போ வந்து சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்றத பத்தி பேசிட்டு வந்தோம். இன்னொரு கேள்வி எழும்புது. இப்போ நீங்க கிளாஸஸும் ஆன்லைன்ல கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? நிறைய பேர் அதை கத்துக்கலாம் முறையா? அதை பத்தி சொல்ல முடியும்? ஆமாம்மா, கிட்டத்தட்ட 44 கிளாஸ் எடுக்கிறோம். நீங்க வந்து அஸ்ட்ராலஜி, நியூமராலஜி, வாஸ்து, அதே மாதிரி காலச்சக்கர அஸ்ட்ராலஜி அந்த மாதிரி கத்துத்தரோம். அதே மாதிரி நீங்க வந்து மணி மேனிஃபெஸ்டேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட 44 கிளாஸஸ் கத்துத்தரோம். நீங்க கண்டிப்பா கத்துக்கலாம். நிறைய பேர் ஆன்லைனில் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம். எங்கிட்ட ட்ரெயின் பண்ண நிறைய பேர் ப்ரொஃபஷனல் அஸ்ட்ராலஜராகவே இருக்காங்க. இது நான் அஸ்ட்ராலஜிக்கல் கோர்சஸும் எடுக்கிறோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இது வந்து கற்றுக்கலாம். அற்புதம் சார். இப்போ நம்ம ஹோமங்கள் பரிகாரங்கள் பற்றி பேசணும் சார். நீங்கள் பூஜைகளும் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கீங்க, சத்யநாராயண பூஜை போன்ற விஷயங்கள். அதோட வரவேற்பு எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியும்? அதோட வரவேற்பு சூப்பராக இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் நரசிம்ம அஷ்டமி பார்த்தீங்கன்னா, நரசிம்மருக்கோ சுதர்சனருக்கோ அஷ்டமின்னா அவ்வளோ பேர் வராங்க. எங்களுக்கே ஆச்சரியம். அதே மாதிரி பௌர்ணமி, சதுர்த்தி, இப்போ ஃபாரின்ல இருக்கீங்க, துபாயில் இருக்கீங்க, லண்டன்ல இருக்கீங்க, யூஎஸ்ல இருக்கீங்க, உங்களுக்கு வந்து பூஜை பண்ணணும், ஆனால் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு கரெக்டான ஆள் இல்லைன்னா எங்ககிட்ட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா 3 months 9 months 12 months இல்லை ஒரே வாட்டி கூட பூஜை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஆன்லைனில் கூப்பிட்டு சங்கல்பம் எடுத்துட்டு ஃபுல் அஷ்டோத்திரம் படிச்சுட்டு
அது வந்து உங்களுக்கு வீடியோலேயே அவங்க வந்து பண்ணிடுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒழுங்காக பண்ணி வைக்கிற நிறுவனம் எங்களுது. நிறைய பேர் இங்கே லோக்கல்லையே கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரே சங்கல்பம் எடுப்பாங்க, அது சங்கல்பமும் ஒழுங்காக எடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ சங்கடகர சதுர்த்தினா எல்லாம் மாசாக பண்ணுவாங்க, அப்படி கிடையாது. நாங்கள் வந்து இண்டிவிஜுவலாக பூஜை பண்ணுவோம், இண்டிவிஜுவலாக அஷ்டோத்திரம் சொல்லி நைவேத்தியம் வச்சு கண்டிப்பாக அதில் நிறைய பேர் இம்பேக்ட் இருக்குது, நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி தான் பர்த்டே ப்ராடக்ட். இப்போ நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்க, எங்கள் வாழ்க்கை வந்து எப்படி பெட்டராக இருக்கும்னா பாருங்கள், நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் வந்து பர்த்டே அன்னைக்கு நிறைய தானம் கொடுப்பாங்க, நிறைய ரிச்சுவல்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஓப்பனாக பண்ணுற ஒரு சில பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இருக்குது, ஓப்பனாக பண்ணாத பல பேர் இருக்காங்க. சும்மா வெளில சொல்லிக்கூடாது, ஏன்னா அது வந்து கிஸ்டீஜு அப்படின்ட்டு. அதனால் உங்களுடைய பர்த்டேக்கோசரமே பர்த்டே ப்ராடக்ட் இருக்குது. இப்போ உதாரணத்துக்கு மேரேஜ் டே பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் தான் உங்களுடைய மேரிட் லைஃப் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கோசரம் மேரேஜ் டே ப்ராடக்ட்னே ஒன்று இருக்குது. அதே மாதிரி உங்கள் ரொம்ப முடியாதவங்களுக்கு கம்மி ப்ரைஸிங்லேயே இருக்குது. வெறும் பூஜை மட்டும் பண்ணிக்கலாம், இல்லை அபிஷேகம் மட்டும் பண்ணிக்கலாம், இல்லை மினி ஹோமம் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி பர்த்டே சம்மந்தப்பட்ட பூஜைகளும் உங்களுக்கு வந்து இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபுல் ரேஞ்ச் இருக்குது, நீங்கள் என்ன வேணால் பூஜை பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே ஆன்லைனில் வீடியோ ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுவோம், இல்லை நேராக வந்து பூஜை பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார், நன்றி. மீண்டும் ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க. வணக்கம், எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? சொல்லுங்கள் சார், எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? ஹலோ, வணக்கம், சொல்லுங்க, எங்கேருந்து பேசுறீங்க? வணக்கம் மேடம், ஸ்ரீரங்கத்துல இருந்து பேசுறேன் மேடம். உங்க டீடைல்ஸ் சொல்லி சார் கிட்ட நீங்க கேள்வி கேட்கலாம். ஹலோ மேடம், சொல்லுங்க சார், கேட்கலாம் நீங்க கேள்வி. என் பையன் பேரு ஜே மகேஸ்வரன். முதல்ல உங்களோட டீடைல்ஸ் சொல்லிடுங்க சார். உங்க டேட் ஆஃப் பர்த், பிறந்த தேதி வந்து 3/11/88. சரி. டைமிங் சார்? சார் உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு போன்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க சார். பிறந்த நேரம் வந்து 4:42 பிற்பகல், திருச்சி. என்ன கேள்வி சார்? நேரம் ஓகே, என்ன கேள்வி? நேரம் 4:42 பிற்பகல், திருச்சி. ஓகே சார், உங்களுடைய குழப்பம் என்ன, கேள்வி என்ன, நீங்க கேட்கலாம். புரியல சார். பையனுக்கு வந்து 29 வயசு, இன்னும் கல்யாணம் செட் ஆகல. 7ல சுக்கிரன் இருக்க வாசி லேட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க, அதுக்கு என்ன செய்யணும் சார்? அதாவது உங்களுக்கு சுக்கிரன்லேருந்து 7 கூடியவன் வந்து குரு. ஸோ குருக்கு வந்து நீங்க பரிகாரம் செய்யணும். குருக்கு கொண்டக்கடலை போட்டு விளக்கேத்துறது, குருக்கு அபிஷேகம் பண்றது, குருக்கு ஹோமம் பண்றது, அதே மாதிரி குரு கிட்ட போய் அனுகுணை எடுக்கிறது, அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அழைத்தமைக்கு நன்றி சார். இப்போ அந்த திருமணம் பத்தின கேள்விகள் எழும்பும் பொழுது சார், இப்போ நாங்க நட்சத்திர பொருத்தம் நீங்க பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னீங்க. சில சமயம் நட்சத்திரம் பொருத்தம் பார்த்து பண்ணி வச்சது ஃபால்ட்டா போகும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. ஆனா நட்சத்திரம்ன்றது எந்த அளவுக்கு அப்ப முக்கியம் சார்? எந்த விஷயங்களுக்கு அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணி? இப்ப நட்சத்திரம்ன்றது வந்து ஜென்ம நட்சத்திரம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டூயிங் ரிச்சுவல். ஜென்ம நட்சத்திரத்துல பண்ற பூஜை ஹோமங்கள்லாம் வந்து பயங்கர இம்பாக்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி தசாபுக்தி நட்சத்திரங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ பரிகாரம் பயங்கர இம்பாக்ட் காட்டும். அதே மாதிரி இப்ப நீங்க வந்து நட்சத்திரம் வந்து இப்ப அஷ்டமாதிபதி நட்சத்திரத்துக்கு கரெக்டா ஹோமம் அபிஷேகம்லாம் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நாள் உயிரோட இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நட்சத்திரம் இம்பார்ட்டன்ட். மேரேஜ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்லாம் வந்து அதெல்லாம் அவுடேட்டட் டெக்னிக். அதாவது நம்ம வந்து சொல்லணும்னா ஐதர் காலத்து டெக்னிக், அதெல்லாம் எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. சும்மா அதை அப்படியே எல்லாரும் மன்னிக்க வேண்டியதுதான். ஓகே சார், இப்போ நட்சத்திரங்கள் இன்னும் பேசும்போது இன்னொரு கேள்வி எழுந்தது சார். அதாவது இந்த ஆயிலி நட்சத்திரம், சில நட்சத்திரங்கள் இருக்கு, அது ஒரு தன்மை இப்படின்னு சொல்லி காமனா எல்லாம் பேசுவாங்க, அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆயில்ய நட்சத்திரத்தை வந்து நிறைய பேருக்கு பரிகாரம் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அது பேர் அசிலேஷா பலின்னு. ஜேஷ்டா வந்து மூத்த மைத்துனருக்கு ஆகாது, மூலம் வந்து நிர்மூலம், ஆண் மூலம் அப்படின்லாம் இருக்கு. எல்லாத்துக்குமே பரிகாரம் இருக்கு. நீங்க வேணுனாலும் நட்சத்திர பரிகாரமும் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி திலஹோமம் பண்ணி வைக்கிறோம். நிறைய பேருக்கு ராமேஸ்வரத்துல தான் போய் திலஹோமம் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. கிடையவே கிடையாது. நீங்க இங்கேயே திலஹோமம் பண்ணிக்கலாம். அமாவாசை அன்னைக்கு திலஹோமம் பண்ணிக்கலாம். 6 வாத்தியார் வந்து பண்ணி வைப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட 28 ஹெல்லுக்கு உங்களுடைய 3 ஆன்சிஸ்டர்ஸ் வந்து அதுலேருந்து மோட்சகதி கிடைக்கணும்னு ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும். ரொம்ப டயரிங்கான ரிச்சுவல் அது. அதை பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து சர்ப்பசாந்தி எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது. கேட்டால் நாங்கள் வந்து அதை பண்ணிட்டோம் இதை பண்ணிட்டோன்றது வந்து சொல்லுவாங்க. பரிகாரம்னா இம்பேக்ட் காட்டணும். இப்போ வயிற்று வலின்னு ஒரு டாக்டர் கிட்ட போனீங்கன்னா என்ன, வலது கொடுத்தா அவருக்கு வந்து வயிறு வலி சரியா போகணும். தலைவலின்னா அனசினோ ஆஸ்பிரோவோ போட்டிங்கன்னா போகணும்.
சும்மா பரிகாரம் நானும் வந்து பண்ணேன், அது பண்ணிட்டேன், இதை பண்ணிட்டேன்றது வந்து அதெல்லாம் வந்து பேசுறதே வேஸ்ட். அப்படின்னா தப்பா பரிகாரம் பண்ணியிருக்கீங்க, தெரியாதவங்க கிட்ட ஏமாந்து போயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம், அவ்வளவுதான். அண்ட் அதனால தான் இதோட ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி பரிகாரம் பண்ணீங்கன்னா லிங்க் வரும். இப்போ பாருங்க, அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை, பண்ணோம், இம்மிடியா டாக்டர் வந்தாரு, இதுதான் ப்ராப்ளம்னாரு, டயக்னைஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ பரிகாரம் இஸ் எ வெரி வெரி எக்ஸலன்ட் கண்ணாடி. பண்ணீங்கன்னா அதோட இம்பாக்ட் காட்டும், இல்லையா அப்போ தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி பரிகாரம் வந்து நான் 10 நாளில் சரியா போயிடும், 20 நாளில் சரியா போயிடும், அதெல்லாம் ஃப்ராட். அதெல்லாம் யாருக்குமே சரியா போகாது. நீங்கள் ஈவன் சாய்பாபா சச்சரித்திரம் படிச்சீங்கன்னா அந்த 7 நாள் பண்ணீங்கனாலே அதே கிட்டத்தட்ட 49 நாள் 48 நாள் ஆயிடும். அப்படின்னா அதே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மண்டலம். அதனால பரிகாரம்னாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 மண்டலம் இருந்தாதான் நீங்க வந்து சக்சஸ் ஆக முடியும். அதனால அதை கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி பரிகாரத்துல வந்து இது வந்து ஒரே நாள்ல பண்ணா சரியா போயிடும், அரை நாள்ல பண்ணா சரியா போயிடும், அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அதனால பார்த்து தெரிந்தவர்கள்கிட்ட கொடுங்க. அற்புதம் சார். இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் நிறைய குழப்பங்கள் நிறைய பேருக்கு தீர்ந்திருக்கும் நினைக்கிறேன். இந்த நேர்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்க நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கையில் இருக்கிற கட்டங்கள், இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்வடையும் நாங்க நம்புறோம் சார். எங்க நேர்களுக்காக இறுதியாக என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சார்? அதாவது பேசிக்கா பரிகாரம் எங்க கிட்ட தான் கொடுக்கணும்னு சொல்ல வரல. யார்கிட்ட கொடுத்தாலும் நல்லவர்கள் கிட்ட கொடுங்க, ஏமாந்து போகாதீங்க, உங்களுடைய காசை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி கன்சல்டேஷன் வந்து இப்ப நீங்க எங்க கிட்ட வந்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டா கன்சல்டேஷன் பண்ணிடலாம். ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம், வாழைப்பழம் வெத்தலை பார்க்கலாம் எடுத்துன்னு வா நிக்கிறது நோகடிக்கிறதுன்னு இல்லை. அதே மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம், அழகா எழுதி கொடுத்துருவோம், சயின்டிபிக்கா இருப்போம். அதை வந்து கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி பந்தா போட்டிருக்கான், வந்து கருவா போட்டிருக்கான், அதனால அவனுக்கு எல்லாம் தெரியும். தட் இஸ் நாட் நீடட். அதை வந்து கரெக்டா அதெல்லாம் வந்து கரெக்டா பாத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, வெப்சைட்ல போய் பாருங்க எவ்வளவு ப்ரெடிக்ஷனா கரெக்டா கொடுத்துருக்கேன். இப்ப யாரா போறீங்க அவங்க கிட்ட கேளுங்க, என்னங்க இது எப்படி இருக்கும்னு. அதே மாதிரி தான் நான் சொன்னேன், இந்த தீர்ப்பு வந்து வேற மாதிரி வரும் தமிழ்நாட்டில், பாருங்க வந்துதான் இல்லையா, எவ்வளோ ப்ரெடிக்ஷன் சொல்றோம். அதனால திறமையானவர்கிட்ட கொடுங்க, கண்டிப்பா அஸ்ட்ராலஜி உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ரொம்ப நன்றி சார். ஸோ ஐயா சொன்ன மாதிரி நம்ம எந்த விஷயம் பண்றதா இருந்தாலும் அதுக்கான ஒரு சயின்ஸ் இருக்கு, அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு சக்சஸ் கிடைக்கும். ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தி கொடுத்ததுக்கு மிகவும் நன்றி ஐயா. நன்றி. நான் வந்து ஏஆர் ரஹ்மான் ஸ்டுடியோ பின்னாடி இருக்கேன், நீங்க வாங்க. கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கேன், சென்னையில் இருக்கேன், கண்டிப்பா ஈஸியா நீங்க என்ன ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி கூடி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.